Hello everyone. Myself Miss PCVG. Welcome to MHT series online crash course. Today now we are going to study the chemical kinetics topic regarding with the MHT exams. Okay. See, the chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rates of reaction factor, mechanism of reaction. Okay. Chemical kinetics एक chemistry branch है, we know that, and it deals with the reaction factor which is present in the reaction, and it also studies the mechanism of the reaction. The rate of reaction changes with concentration with respect to time. Okay, we know that the rate of reaction is always changes with the concentration with respect to time, means the rate of reaction is dealing with the concentration. Okay, in the reaction, general reaction, the reactants is converted into product. So the rate of reaction with regarding to the reactants, the concentration of reactants is always decreases, and the concentration of products is always increases. So the rate of reaction is deals with the change of concentration. जर आपण reactants च्या बाबतीत बोललं तर रिएक्टंट्सचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते नेहमी डिक्रीज होत जाते. ठीक आहे, आणि प्रोडक्टचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते इन्क्रीज होते. ओके, त्यामुळे आपली जे केमिकल कायनेटिक्स आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन वरती डील करत आहे. देन रेट कॉन्स्टंट इज इक्वल टू, इट इज अन इम्पॉर्टंट लाइन, remember rate constant is equal to rate of reaction when the concentration of each reactant is taken 1 mole liter inverse. This question is maybe asked in the exam. The rate constant जो असतो तो समजा रेट ऑफ रिएक्शनच्या इक्वल असेल, कधी असू शकतो तो रेट ऑफ रिएक्शनच्या इक्वल रेट कॉन्स्टंट, तर ज्या वेळेस आपण कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे एखाद्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण युनिट घेतलं किंवा 1 मोल लिटर इनवर्स घेतलं तर देन ॲट दिस कंडिशन रेट कॉन्स्टंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. रिमेंबर इट. Then important units of the order of the reaction. For zero order, the unit for this order is the mole liter inverse second inverse. For first order it is second inverse, and for the second order the unit is the liter mole inverse second inverse. It is also an important for your exam. See, what is then order? Order of a reaction is the sum of powers of concentration in terms of reactant in the rate law. ऑर्डर ही काय असते तर एखाद्या तुमचा रिएक्टंट असेल, ठीक आहे, तर त्यामध्ये त्या रिएक्टंटची आपण सम घेतो ऑफ द पॉवर्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर मे बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अँड थर्ड ऑर्डर. इट मे बी ए फ्रॅक्शनल असू शकते, ऑर्डर झिरो ऑर्डर सुद्धा असू शकते. ठीक आहे. Then next is the molecularity. It is an also important second one thing is that molecularity is defined as the number of reacting species taking part in an elementary reaction. एखाद्या रिएक्शन मध्ये किती नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस भाग घेतात, ठीक आहे, त्यांनी इन्व्हॉल्व झालं पाहिजे, विच टेकिंग पार्ट इन अन रिएक्शन. देन दिस नंबर इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्युलरिटी. एखाद्या रिएक्शन मध्ये जेवढे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस इन्व्हॉल्व होत असतील तो जो नंबर असेल पर्टिक्युलर त्या नंबरला आपण मॉलिक्युलरिटी असं म्हणतो. ठीक आहे. आता ही मॉलिक्युलरिटी जी आहे इट कॅन नेव्हर बी झिरो. मॉलिक्युलरिटी झिरो कधीही असू शकत नाही. जसं तुम्ही पाहिलं की ऑर्डर ही झिरो ऑर्डर असू शकते. इथं आपण झिरो ऑर्डरचे युनिट पाहिलं होतं की मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ऑर्डर ही झिरो ऑर्डर असू शकते, मे बी इट्स फ्रॅक्शनल असू शकते, 1/4 3/4 ती असू शकते. तसं मॉलिक्युलरिटी जी आहे ती होल नंबर मध्ये असते. ओके, इट कॅन नेव्हर बी झिरो ऑर फ्रॅक्शनल. मॉलिक्युलरिटी झिरो कधीही असू शकत नाही किंवा फ्रॅक्शनल ही कधी असू शकत नाही. फॉर कॉम्प्लेक्स molecularity is slowest step. Suppose एक reaction आहे which is having the number of steps and very mechanism is very complicated. Then at this condition the molecularity is that step which is slowest.
अशा कंडिशन मध्ये मॉलिक्युलरिटी कशी फाइंड आउट करायची, तर जेवढे स्टेप्स असतील आपल्याकडे त्यामध्ये जी स्लोएस्ट स्टेप असेल विच बिलॉंग्स टू मॉलिक्युलरिटी, ती त्यांना आपण काय म्हणणार आहे, जी स्लोएस्ट स्टेप असेल त्या स्टेपला आपण त्याची मॉलिक्युलरिटी असं फाइंड आउट करणार आहे. किंवा देन pseudo first, it is an also important concept. See, pseudo first ऑर्डर मध्ये दोन रिएक्टंट्स असतात, पण त्या रिएक्शनला आपण सेकंड ऑर्डर म्हणू शकत नाही. जरी दोन रिएक्टंट्स असले तरीही त्यामधील एक रिएक्टंट्स हा एक्सेस कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये घेतलेला असतो. ठीक आहे, pseudo फर्स्ट ऑर्डर कशाला म्हणतो आपण, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टंट्स प्रेझेंट बट वन टेकन इन एक्सेस. ओके, देन दिस इज नॉट a second order reaction, this is called as a pseudo first order. Then next point is the reaction rates and its stoichiometry. To generalize, consider a general reaction AA plus BB. AA, BB, these are the reactants, remember, and it gives the CC plus DD. In this reaction, the rate इज इक्वल टू, आता जो ज्यावेळेस आपण रेट फाइंड आउट करतो तर रेट फाइंड आउट करत असताना आपण चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घेतो. ठीक आहे, रेटची डेफिनेशनच आहे, इट इज द चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आता ज्यावेळेस आपल्याला रेट फाइंड आउट करायचा असतो, वी हॅव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्टंट अँड ऑल्सो वी हॅव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द प्रोडक्ट. यामध्ये ज्यावेळेस आपण रिएक्टंटचा रेट फाइंड आउट करत असतो, रिमेंबर हे लक्षात ठेवायचे नेहमी की रिएक्टंट्सचे जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते नेहमी डिक्रीज होत असते, त्यामुळे आपल्याला त्याला निगेटिव्ह साइन द्यावं लागतं. आणि प्रोडक्टचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे इन्क्रीज होत असते. ठीक आहे, त्याला आपल्याला निगेटिव्ह साइन द्यायची गरज नाहीये, म्हणून मी रेटचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे, रेट इज इक्वल टू -1 अपॉन A डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1 अपॉन B डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T. हे लिहिलं मी रिएक्टंट साठी. सेम आपण रेट प्रोडक्ट साठी लिहिणार आहोत, 1 अपॉन C डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C divided by delta T is equal to 1 upon D delta concentration of D divided by delta T. Delta is the change in the concentration. जर आपण डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन A कन्सिडर केलं तर डेल्टाचं तिथं मिनिंग असणार आहे चेंज. ओके, सेम डेल्टा टी साठी आपल्याला डेल्टा टी जो आहे तो आपण तिथं चेंज इन टाइम घेतलेला आहे फक्त. ठीक आहे, सो रिमेंबर negative sign is given to the reactant because its concentration always decreases. रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज का होत असतं, तर रिएक्टंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आपण घेतलेलं आहे ते कंझ्युम होणार आहे. ठीक आहे, रिएक्टंट्स हे काय केले जाणार, यूज केले जाणार किंवा कंझ्युम होणार आहेत. जर ते कंझ्युम केले जात असतील, सपोज 10 ml आहे रिएक्टंट माझ्याकडे आणि 10 ml रिएक्टंट त्याची एक रिएक्शन स्टार्ट केली आपण, आफ्टर सम टाइम 5 to 10 minutes आपल्याला असं लक्षात येईल की 10 ml चं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालेलं आहे टू 5 ml. ओके, देन वी नो दॅट या कन्सेप्टवरून आपण असं म्हणू शकतो की रिएक्टंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कमी होत गेले. ठीक आहे, 10 ml घेतलं होतं, एक 5 मिनिटांनंतर ते 5 ml जर झालं असेल तर मला सांगा 10 ml पासून 5 ml त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं का, इन्क्रीज झालं का, नाही. ठीक आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, व्हेरी गुड, डिक्रीज झालेलं आहे. सो रिएक्टंट हा नेहमी कंझ्युम होतो म्हणून आपण त्याला निगेटिव्ह साइन देतो, आपल्याला प्रोडक्टला निगेटिव्ह साइन द्यायचं नाहीये. ठीक आहे, रिमेंबर इट ऑलवेज. देन नेक्स्ट, रेट लॉज. रेट लॉ shows the relationship between the reaction rate and concentration. रेट लॉ हा रिएक्शनचा रेट आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट यामध्ये रिलेशनशिप आपल्याला फाइंड आउट करतो. इथं आपण रेट लॉ काढत असताना जर आपण लिक्विड घेतलं तर ते आपण कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म्स मध्ये मेजर करणार आहोत. पण समजा जर गॅस फेज असेल, रिएक्टंट हा गॅस फेज मध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन गॅस असेल, हायड्रोजन गॅस असेल, CO2 गॅस असेल, कार्बन डायऑक्साइड असेल, तर आता हे जे इलेमेंट्स आहेत ते लिक्विड किंवा सॉलिड फेज मध्ये कधीही नसतात, ते गॅस फेज मध्ये असतात. तरी आता या ठिकाणी आपल्याला त्याचं प्रेशर यूज करावं लागतं इन्स्टेड ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, फॉर गॅस फेज रिएक्टंट्स यूज PA instead of the concentration of A.
Again, K is a constant, okay, equilibrium constant, also called as a rate constant, that has a specific value for each reaction. जो रेट कॉन्स्टंट असतो त्याची प्रत्येक रिएक्शनसाठी एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू आहे. द व्हॅल्यू ऑफ के इज डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेंटली. आपण के ची व्हॅल्यू ही एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करू शकतो रेट कॉन्स्टंटची. सपोज एक रिएक्शन घेतली आहे, त्या रिएक्शनचा रेट त्यामध्ये कॉन्स्टंट रिएक्टंट जर अमोनियम आयन आणि नायट्रेट आयन असतील तर रेट इज इक्वल टू आपण लिहिणार आहोत के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन दॅट इज NH4 प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 minus ions. In this, the constant is relative here. K is unique for each reaction and K changes with the T. Okay. Remember, K always changes with the T. That means K is a temperature dependent factor. See, next the integrated form for the first order is find out as concentration of AT is equal to concentration of A0 e raised to minus of the KT. यामध्ये जो concentration of AT असेल, A हा एक पर्टिक्युलर रिएक्टंट घेतलेला आहे आपण. A म्हणजे काय, कन्फ्यूज होऊ नका. A हा पर्टिक्युलर रिएक्टंट घेतलेला आहे आपण. तर यामध्ये जे टाइम आहे त्या पर्टिक्युलर टाइमला आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT घेतलेलं आहे इज इक्वल टू, आता इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 जे आहे इट इज used as a zero time, means initial. A0 जे असेल कॉन्सन्ट्रेशन ते इनिशियल असणार आहे तुमचं रिएक्टंटचं. AT जो आहे तो पर्टिक्युलर टाइमला घेतलेला आहे. मग तो टाइम जो आहे तो 5 मिनिट्स असू शकतो, 10 मिनिट्स असेल किंवा मे बी 20, 30 या 100 असू शकतील मिनिट्स. नंतर यामध्ये जो तुम्ही A0 घेतलेला आहे, 0 मीन्स T इज इक्वल टू 0 असणार आहे. मग इंटिग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर साठी असेल concentration of AT is equal to concentration of A0 into e raised to minus KT. K is the rate constant and T is the time. Then next, it can be rearranged to give the equation ln concentration of AT divided by concentration of A0 is equal to minus KT. Okay, this is the integrated rate law in which concentration of A0 is the initial concentration of A, that means at T is equal to 0. इनिशियल म्हटलं मी आता एवढे 1-2 मिनिटापूर्वी सांगितलेलं की A0 जो आहे तो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे फॉर A रिएक्टंट, दॅट मीन्स T इज इक्वल टू 0. सुरुवातीला टाइम हा किती असणार आहे, ज्यावेळेस आपण रिएक्शन स्टार्ट करणार आहोत त्यावेळेस टाइम हा 0 कन्सिडर करणार आहोत आपण, आणि तिथून जशी रिएक्शन आपली प्रोसीड होईल तिथून आपण 1, 2, 3 मिनिटं असं मेजर करणार आहोत टाइम. देन AT, what is about the AT? It is the concentration of A at the some time. एका ठराविक टाइम साठी concentration AT असेल during the course of the reaction. Then next, so ln of concentration of AT is equal to minus KT. अगोदरचं जे इक्वेशन होतं ते मी फक्त थोडं रिअरेंज केलं. ln of concentration of AT is equal to minus KT प्लस ln of concentration of A0. यामध्ये जर आपल्याला ln रिमूव्ह करायचं असेल तर वी हॅव टू मल्टिप्लाय. lnचं कन्व्हर्जन जर आपल्याला log 10 मध्ये घ्यायचं असेल तर वी हॅव टू मल्टिप्लाय इट बाय द 2.303. आपल्याला lnचं ln10 log 10 मध्ये कन्व्हर्जन करत असताना 2.303 ने मल्टिप्लाय करायचं असते. देन सपोज जर आपण एक ग्राफ प्लॉट केला of ln of concentration of AT versus time, it becomes a straight line with having a slope, and the slope, the value of the minus slope is represent the value of minus K. So use graphs to determine the RXN value. RXN ची जर व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर यामध्ये तुम्हाला एक ग्राफ प्लॉट करायचा आहे फर्स्ट ऑर्डरच्या साठी. ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला तर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो. या स्ट्रेट लाईनला जर तुम्ही एक स्लोप डिराइव केला, फाइंड आउट केला, तर स्लोपची जी व्हॅल्यू असते ती मायनस के ची व्हॅल्यू असेल. सी, इथं आपण एक 2 इक्वेशन कंपेअर करून एक एलएनच्या फॉर्म मध्ये घेतलेला आहे आणि एक कॉन्सन्ट्रेशनच्या फॉर्म मध्ये 2 ग्राफ मी प्लॉट केले आहेत. तर इथं तुम्हाला दिसू शकतं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इंटू ई रेज टू मायनस KT आहे, यासाठी
जो ग्राफ काढलेला आहे तो कर्व लाईन आलेली आहे, ठीक आहे. आणि सेकंड ग्राफ मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं एल साठीचा जो इक्वेशन असेल एल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी इज इक्वल टू मायनस के टी प्लस एल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो. दोन्ही ग्राफ तुम्ही कम्पेअर केले तर फर्स्ट जो ग्राफ आहे तो कर्व भेटलेली आहे तुम्हाला आणि सेकंड वन जो आहे तो स्ट्रेट लाईन भेटलेली आहे. व्हेन एल ऑफ पी इज प्लॉटेड ॲज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एल पी जो आहे आपण ॲज ए फंक्शन ऑफ टाइम जर प्लॉट केला तर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळणार आहे, ठीक आहे. सिमिलरली जसं आपण फर्स्ट ऑर्डर साठी रेट इक्वेशन इंटिग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट केला, सेम तसं आपण सेकंड ऑर्डर प्रोसेस साठी सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. इथं जे इक्वेशन असणार आहे रेट इज इक्वल टू मायनस डी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डी टी. तुम्हाला इथं केमिकल कायनेटिक्स मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रिएक्शनचा रेट फाइंड आउट करता इथं तुम्हाला एक स्मॉल स्टेपचा आपण फाइंड आउट केलेला आहे, ठीक आहे. म्हणून तुम्ही डेल्टा इथं लिहू शकत नाही, तर डी लिहावं लागतं तुम्हाला. डी मीन्स चेंज जो असेल तो स्मॉल असेल, ओके. डी फॉर द स्मॉल चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन. सो मायनस डी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डी टी, that means the rate of change of reaction is equal to K into A raised to 2. Rearrange the equation and integrated, you can get the 1 divided by concentration of AT is equal to minus KT plus 1 divided by concentration of A0. You can observe this equation is in the form of y is equal to mx plus b. हे इक्वेशन जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं सेम हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे तर y इज इक्वल टू mx प्लस b या फॉर्म मध्ये आहे. देन मॅनिप्युलेटिंग दिस इक्वेशन प्रोड्युसेस द ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू मायनस KT. अगेन नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन इन दिस इक्वेशन is ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT मायनस ln ऑफ A0. काय केलं मी फक्त ln जे आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 जे आहे तर इथं लॉगचे काय आहे डिवायडेशन असते, ठीक आहे. जर लॉगचे डिवायडेशन असेल तर आपण त्यांचे काय करतो इथं तुम्हाला हे मायनस सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल, ठीक आहे. मायनस केले तर मी म्हणून ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी हे नेक्स्ट स्टेप असेल मायनस ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू मायनस KT, ठीक आहे. आता इथं जे ln ऑफ A0 आहे ते मी राईट हँड साइडला ट्रान्सफर केलं. देन यू कॅन गेट द ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू मायनस KT प्लस ln ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 which is also in the form of y is equal to mx plus b. Then next is the half-life time. The half-life time of a reaction is the time in which the concentration of a reactant is reduced to its 1/2 of its initial concentration. Suppose एक रिएक्शन आहे, त्या रिएक्शनचा हाफ लाईफ टाइम आपण कसं फाइंड आउट करणार आहे. सपोज A इज कन्वर्टेड इनटू B, ओके. देन ॲट दिस रिएक्शन द हाफ लाईफ टाइम इज दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट रिड्यूस टू हाफ. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जे घेतलेलं असणार आहे, सपोज मी 10 ml घेतले, 10 ml चं कन्व्हर्जन हाफ करायचं आपल्याला, ठीक आहे. 10 ml चं कन्व्हर्जन 5 ml मध्ये होण्यासाठी रिएक्टंट आता हा काय होणार आहे, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे, ठीक आहे. म्हणून मी 10 ml चं रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन जर 5 ml मध्ये होत असेल त्याचं जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे हाफ मध्ये रिड्यूस होणार आहे, नॉट इन्क्रीजिंग, ओके. हाफ लाईफ टाइम कधी काढतो आपण जर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे रिड्यूस होणार आहे, मग 10 ml असेल आणि त्याचा हाफ रिड्यूस व्हायला म्हणजे 5 ml रिड्यूस होण्यासाठी जेवढा टाइम लागेल आपल्याला, सपोज 10 ml चं 5 ml मध्ये रिड्यूस होत असताना तुम्हाला 2 मिनिट वेळ लागलेला आहे, तर 2 मिनिट्स हा तुमचा हाफ लाईफ टाइम असणार आहे, ठीक आहे. सी इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ रिएक्टंट टू रिएक्ट. म्हणजे 1/2 रिएक्टंटला रिएक्ट होण्यासाठी जेवढा वेळ रिक्वायर्ड असेल त्याला आपण काय म्हणतो, हाफ लाईफ टाइम असं म्हणतो. मी एक इथं ग्राफ प्लॉट केलेला आहे, इथं तुम्हाला दिसू शकतं की एक कर्व आहे, ठीक आहे. यामध्ये या ऑर्डर साठी जर मला हाफ लाईफ टाइम काढायचा असेल तर सपोज सुरुवातीला पहिला हाफ लाईफ टाइम घेतला मी 3, ठीक आहे, 2 हाफ लाईफ टाइम घेतले. तिथं पहिला जो असेल तो 37.5 साठी घेतलेला आहे. तर
यासाठी तुम्हाला जो हाफ लाईफ टाइम भेटणार आहे तो जो टाइम असेल तो 28,000 पर्यंत असेल आणि सेकंड जो टी हाफ घेतलेला आहे तुम्ही 75 साठी, तर हा जो असेल तो टी हाफ तुमचा 10,000 पेक्षा जास्त 12 ते 13,000 पर्यंत तुमची ती व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे ह्या ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या तुम्ही हाफ लाईफ टाइम म्हणून कन्सिडर करू शकता. इथं जो तुमचा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आहे at T half is 1/2 of the original of the concentration of D. इथं ना जो तुमचा टी हाफ या कंडिशनला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए जो असेल टी हाफ, तो ओरिजिनल जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन जो असेल त्याचा तुम्ही काय घेतलेला आहे, हाफ घेतलेला आहे. म्हणून आपण आता हे इक्वेशन कन्वर्ट करून असं लिहू शकतो की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो. देन for first order process set 80 is equal to 0.5. 1/2 च्या ऐवजी मी 0.5 असं लिहिलेलं आहे. सो इक्वेशन becomes concentration of AT is equal to 0.5 concentration of A0. In integrated rate equation it may be ln of 0.5 concentration of A0 divided by concentration of A0 is equal to minus KT 1/2. आता इथं हाफ लाईफ घेतलंय म्हणून जो टाइम असेल त्याला आपण टी हाफ असं रिप्रेझेंट करणार आहोत. नंतर पुढची त्या पुढची स्टेप असेल A0 जर कॅन्सल झालं तर ln इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू मायनस KT 1/2. ओके, आता इथं ln ऑफ 0.5 जो असेल तो टी हाफ ln ऑफ 0.5 इज इक्वल टू मायनस KT 1/2 असेल. त्या पुढची स्टेप असणार आहे ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.693 is equal to minus KT 1/2. So your equation for first order half life time is the T half is equal to 0.693 divided by K. Note, for the first order process or first order reaction, the half life does not depends on the concentration of A0. Okay, it is an important thing. So नेक्स्ट फॉर ए सेकंड ऑर्डर प्रोसेस, सेकंड ऑर्डर साठी आपण हाफ लाईफ टाइम जो आहे तो कसं फाइंड आउट करणार आहोत. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी इज इक्वल टू आपण पुट करणार आहोत 0.5 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 फॉर द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन. सो द इक्वेशन बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू KT 1/2 plus 1 divided by A0. Rearrange, then you can get the 2 divided by concentration of A0 is equal to KT 1/2 plus 1 divided by concentration of A0. Next step is the 2 divided by A0 minus 1 divided by concentration of A0 is equal to KT 1/2. KT 1/2 ला तिथं सेकंड स्टेप मध्ये प्लस होता 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0. ठीक आहे, तो मी लेफ्ट हँड साइडला ट्रान्सफर जर केला तर तो प्लस जो आहे तो इथं काय झालेला आहे, मायनस होईल. ठीक आहे, मग 2 डिवाइडेड बाय concentration of A0 is equal to 1 divided by concentration of A0 is equal to KT 1/2. अगेन या पुढची स्टेप असेल, रिअरेंज केलं मी 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 मधून एक जर गेलं, दोनातून एक तिथं गेलं एक कॉन्सन्ट्रेशन, तर तुम्हाला K डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 भेटेल. 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू KT 1/2 जो आहे. ठीक आहे, परत K काय केलं, राईटला होता तुम्ही परत अगेन लेफ्ट ला ट्रान्सफर केला. सो यू कॅन गेट वी विल गेट द T half is equal to 1 divided by K into concentration of A0. This is the half life time for the second order. Next are the important outlines regarding to the kinetics is for first order rate law is the rate is equal to minus K into concentration of A असेल. फर्स्ट ऑर्डर साठी इंटिग्रेटेड रेट लॉ असेल तुमचा ln कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाय A0 इज इक्वल टू मायनस KT. आणि फर्स्ट ऑर्डर साठी तुमचा हाफ लाईफ आहे तुमच्याकडे T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K. तसंच सेकंड ऑर्डर साठी तुमचा रेट लॉ असेल रेट इज इक्वल टू मायनस K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू 2. तुमचा इंटिग्रेटेड रेट लॉ असेल सेकंड ऑर्डर साठी 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू KT प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0. And half life time for second order is the T half is equal to 1 divided by K into concentration of A0. For third order it is very complicated.
Next point is the reaction mechanism. See, the sequence of events which describes the actual process by which the reactants become products is called as the reaction mechanism. Reaction mechanism आपण कशाला म्हणतो की एखादी रिएक्शन असेल त्यामध्ये रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन हे प्रोडक्ट मध्ये होत असताना कोणत्या वेने गेलेला आहे किंवा कोणत्या ज्या डिटेल्स असतील त्या स्टडी करणं म्हणजे तुम्ही रिएक्शनचा मेकॅनिझम स्टडी करता. द रिएक्शन्स मे ऑकर ॲट वन्स और थ्रू सेव्हरल डिस्क्रीट स्टेप. आता सांगितल्याप्रमाणे की रिएक्शनचा प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन होत असताना कोणत्या वेने कोणत्या कंडिशन्स असतात किंवा कोणत्या स्टेप्स असतील हे सगळं फाइंड आउट करणं म्हणजे रिएक्शन मेकॅनिझम फाइंड आउट करणं. इथं each of these step process is known as the elementary reaction or elementary process. Suppose एक रिएक्शन आहे कन्व्हर्जन ऑफ A into D. ओके, रिएक्शन आहे जनरल कन्व्हर्जन ऑफ A into D. आता A चं कन्व्हर्जन D मध्ये होत असताना जर डायरेक्ट झाला असेल विदाउट एनी स्टेप्स किंवा जर 2 स्टेप मध्ये झाला असेल किंवा 3 स्टेप मध्ये झाला असेल. आता यामध्ये ज्या प्रत्येक स्टेप असेल, सपोज ए चं कन्व्हर्जन बी मध्ये अगोदर झालंय, बी चं सी आणि अगेन सी चं डी मध्ये जर झाला असेल तर इथं प्रत्येक जी स्टेप असेल, फॉर एक्झाम्पल ए चं बी मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं असेल तर त्या प्रत्येक स्टेपला आपण इलिमेंटरी रिएक्शन असं म्हणतो किंवा इलिमेंटरी प्रोसेस असं सुद्धा म्हणतो. नंतर याच्यामध्ये जे इलिमेंटरी रिएक्शन्स असतील काही मॉलिक्युलरिटी दिलेल्या आहेत आणि रिस्पेक्टिव्ह रेटला आपण फाइंड आउट केले आहेत. सपोज जी रिएक्शन आहे ती युनिमॉलिक्युलर आहे. युनिमॉलिक्युल्स म्हणजे एकच जो रिएक्टंट्स असेल त्याने त्या रिएक्शन मध्ये भाग घेतलेला आहे. देन इलिमेंटरी रिएक्शन त्यासाठी असेल ए कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स. आता इथं एकच स्टेप असेल, ठीक आहे. मग एक रिएक्टंट असल्यामुळं एकाच रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन हे डायरेक्ट प्रोडक्ट मध्ये होणार आहे. ओके, अँड रेट लॉ फॉर धिस इलिमेंटरी रिएक्शन युनिमॉलिक्युलर साठी रेट लॉ असेल तुमचा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. देन सपोज मॉलिक्युलरिटी इज बाय मॉलिक्युलर म्हणजे रिएक्शन मध्ये 2 मॉलिक्युल्सने टेक्स पार्ट केलेला आहे किंवा 2 मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. ठीक आहे, यासाठी जी तुमची इलिमेंटरी रिएक्शन असेल ती असेल ए प्लस ए टू फॉर प्रोडक्ट. ए प्लस ए, पहिला ए जो असेल एक आणि सेकंड ए दोघांचं मिळून रिएक्शन बाय मॉलिक्युलर होणार आहे. मग रेट तुम्ही लिहू शकता रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू 2 किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए स्क्वेअर. सेकंड असेल इथं तुमची बाय मॉलिक्युलर आहे बट हिअर 2 डिफरंट मॉलिक्युल्स टेक्स पार्ट. पहिली जी बाय मॉलिक्युलर होती त्यामध्ये सेम रिएक्टंट होता, इथं रिएक्टंट चेंज असेल ए आणि बी. आता इथं याचं कन्व्हर्जन प्रोडक्ट्स मध्ये होणार आहे. ही झाली तुमची इलिमेंटरी रिएक्शन. देन फाइंड आउट द रेट लॉ फॉर द बाय मॉलिक्युलर. रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू बी. आता इथं ए चा स्क्वेअर आपण लिहू शकत नाही कारण रिएक्टंट जे आहे ते डिफरंट आहेत. पहिला आहे ए, सेकंड असेल बी, त्यामुळे तुम्हाला रेट कसा लिहायचा असतो की के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. देन नेक्स्ट टर्म मॉलिक्युलर. टर्म मॉलिक्युलर मध्ये पण डिफरंट असू शकतील किंवा सेम असू शकतील. आता जर सेम रिएक्टंट्स असतील तुम्ही इलिमेंटरी रिएक्शन असं लिहू शकता ए प्लस ए असं लिहायचे तुम्हाला. इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अँड द रेट लॉ for this term molecular is the rate is equal to K into concentration of A raised to 3. Then term molecular for the 2 same reactant and different one. A plus B to form products. Rate law for this is rate is equal to K into concentration of A raised to 2 into concentration of B. Then last term molecular for 3 different reactants is A plus B plus C. It is converted into products. Then the rate is equal to K into concentration of A into concentration of B आणि concentration of C. 3 डिफरंट रिएक्टंट्स घेतलेले आहेत आपण इथं, त्यामुळे मी रेट कसं लिहू शकतो इथं रेट इज इक्वल टू K into concentration of A, concentration of B and concentration of C. Then again the molecularity is the process which tells how many molecules are involved in the process. Molecularity तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन देते तर it tells how many molecules are involved in this process. या रिएक्शन मध्ये किती मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व होऊ शकतात हे इन्फॉर्मेशन मॉलिक्युलरिटी वरून आपल्याला भेटते. The rate law for an elementary step is written directly
फ्रॉम दॅट स्टेप. रेट लॉ जो असेल तो आपण इलिमेंटरी स्टेप वरून डायरेक्टली रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट सी द मल्टी स्टेप मेकॅनिझम. मल्टी स्टेप मेकॅनिझम काय पहा. आता इथं वन ऑफ द स्टेप विल बी स्लोअर दॅन ऑल अदर्स. ठीक आहे. सगळ्या ज्या स्टेप्स असतील तुमच्या त्यामध्ये एक स्टेप जी असणार आहे ती स्लोएस्ट असेल. ठीक आहे. सपोज ए इज कन्वर्टेड इन टू बी. आता यामध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर जे तुमचं कार्स असेल, कार्स लोड ॲट प्लाझा. एक प्लाझा आहे, ए प्लाझावरून बी प्लाझाकडे तुमच्या कार्स मूव्ह होत असतील. इथं फर्स्ट स्टेप असेल फर्स्ट, सेकंड अँड 3. ठीक आहे. सेकंड जो असेल कार्स स्लोड ॲट प्लाझा बी. पहिल्यांदा ए प्लाझा पासून बी प्लाझा पर्यंत जात असताना तुम्हाला इथं ज्या कार्स मूव्ह होत असताना दिसत आहेत. नंतर इथं सेकंड जो इमेज आहे त्यामध्ये बी प्लाझाला तुमच्या कार्स काय झालेल्या असतील, स्लोड झालेल्या असतील. ठीक आहे. देन द ओव्हरऑल रिएक्शन कॅन नॉट ऑकर फास्टर देन धिस स्लोएस्ट स्टेप, दॅट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रिएक्शन मध्ये जेवढ्या स्टेप्स असतील त्यामध्ये प्रत्येक स्टेपला आपण एलिमेंटरी स्टेप असं म्हणतो किंवा एलिमेंटरी रिएक्शन असं म्हटलेलं आहे. या एलिमेंटरी प्रोसेस मधील किंवा या एलिमेंटरी रिएक्शन मधील जी स्लोएस्ट स्टेप असते त्या स्टेपला आपण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असं म्हणतो. ठीक आहे. स्लोएस्ट स्टेप वरून आपण रिएक्शनचा रेट फाइंड आउट करत असतो. स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड ॲज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. देन नेक्स्ट सी द एक एक्झाम्पल दिले. एक रिएक्शन आहे NO2 गॅस प्लस CO गॅस. इट इज कन्वर्टेड इंटू NO गॅस प्लस CO2 गॅस. The rate law for this reaction is found experimentally to be. आता या एक रिएक्शन दिली आहे मी. नायट्रोजन डायऑक्साईडचं कन्व्हर्जन कार्बन मोनॉक्साईड मध्ये झालं आहे, अगेन नायट्रोजन मोनॉक्साईड अँड कार्बन डायऑक्साईड मध्ये. ठीक आहे. आता इथं तुम्हाला या रिएक्शनचा रेट लॉ फाइंड आउट करायचा आहे. सो इट कॅन बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंटली टू बी रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 रेस टू 2. द स्लो. देन यामध्ये स्लो जे इनिशियल स्टेप असेल, CO is necessary for this reaction to occur. Okay, but the rate of reaction does not depends on its concentration. इतर रेट जो आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड नसणार आहे. दॅट मीन्स दिस सजेस्ट्स द रिएक्शन ऑकर्स इन द टू स्टेप. यावरून आपल्या असं लक्षात येते की ही रिएक्शन जी आहे कन्व्हर्जन ऑफ NO2 प्लस CO इट इज कन्वर्टेड इंटू NO अँड CO2 यामध्ये 2 स्टेप असतील असं आपल्याला इथं फाइंड आउट होत आहे. देन next see the temperature and rate relationship between the rate of reaction and temperature. So what is the relation in between the rate and temperature? It may be directly असू शकतं किंवा indirectly. पाहूया आपण आता इथं. सपोज तुमच्याकडे एक एक्झाम्पल असेल, तुम्हाला सोल्युशन बनवायचं आहे, शुगर सोल्युशन बनवायचं आहे. ठीक आहे. शुगर सोल्युशन बनवत असताना जर कोल्ड वॉटरला तुम्ही 5 ग्रॅम शुगर जर तुम्ही एक 10 ml मध्ये डिझॉल्व्ह करायचे आहे तुम्हाला. ठीक आहे. सुरुवातीला जो रिएक्शनचा रेट असेल तो स्लो असेल. जसं तुम्ही स्टर करणार आहात तसं मॉलिक्युल्स जे शुगरचे असतील ते डिझॉल्व्ह होतील. एक ठराविक कंडिशनला जे शुगरचे मॉलिक्युल्स असतील ते डिझॉल्व्ह होत नाही. पण समजा जर तुम्ही त्याला हीट दिली, तुम्ही त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, देन यू कॅन ऑब्झर्व दॅट द रेट इज इन्क्रीजेस. शुगरचे मॉलिक्युल वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह व्हायला स्टार्ट होतं. दॅट मीन्स द टेम्परेचर as you can increase the temperature, the rate of reaction is also increases. So generally temperature increases, so does the reaction rate. जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं तसं तुमचा रिएक्शनचा रेट सुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होतो. दॅट मीन्स द रेट इज अन टेम्परेचर डिपेंडंट फॅक्टर. इथं एक ग्राफ आहे, त्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल की जसं इकडे रेट दिलेला आहे. ठीक आहे. एका ऍक्सिसला रेट दिले आहेत आणि अनदर ऍक्सिस वरती तुम्हाला टेम्परेचर घेतला आहे पण डिग्री सेल्सिअस मध्ये. रेट घेतला आहे K सेकंड इनवर्स मध्ये. तर समजा तुम्ही सेकंड हायेस्ट जर पीक पाहिला, इथं सेकंड हायेस्ट जो पॉइंट असेल तो तुमचा रेट जो असेल बिलो दॅन द 1 असेल अँड टेम्परेचर जे आहे तुमचं पहा ते टेम्परेचर तुमचं 230 आहे. ठीक आहे. हा पॉइंट मी कम्पेअर केला विथ द हायेस्ट पॉइंट. इथं तुमचं रेट असेल मोर दॅन द 3 × 10⁻³ आणि
त्या पॉइंटला तुमचं टेम्परेचर असेल 250. म्हणजे 230 वरून जर तुम्ही 250 टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर तुम्हाला असं ऑब्झर्व होईल की रिॲक्शनचा रेट हा 1 पासून 3 पर्यंत इन्क्रीज झालाय. यावरून आपण असं सांगू शकतो की रिॲक्शनचा रेट हा टेम्परेचरवरती डिपेंड असतो. देन नेक्स्ट सी द स्लो अनदर इनिशियल स्टेप. इथं एक मेकॅनिझम घेतलेला आहे आपण, जो आपण आता रिएक्शन पाहिली. NO2 चं कन्व्हर्जन हे NO मध्ये झालेलं आहे. यामध्ये जर ही रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये जर आपण स्टडी केली तर जी स्टेप 1 असेल त्यामध्ये NO2 प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू NO2, अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू NO3 प्लस NO. ही जी स्टेप असेल ती स्लोएस्ट स्टेप असेल. सेकंड स्टेप जे असेल NO3 चं कन्वर्जन, हा NO3 जो आहे तो परत CO बरोबर रिएक्ट झालेला आहे. सेकंड स्टेप मध्ये पाहू शकता तुम्ही NO3 प्लस CO इट इज कन्वर्टेड इनटू NO2 प्लस CO2. ओके, सेकंड जी स्टेप असेल ती तुमची फास्ट स्टेप असणार आहे आणि पहिली जी स्टेप होती ती स्लो. मग आपण काय म्हटलं की रेट डिटरमायनिंग स्टेप RDS कोणती असते, तर RDS ही स्लो स्टेप असते. ठीक आहे, म्हणजे आपण ही इमेज जी मगाशी पाहिलेली होती की स्लोएस्ट स्टेप जे असेल तिथं कार्स काय झालेलं आहे, तिथं स्लो झालेल्या आहेत. म्हणजे बी प्लाझाला ज्या तुमच्या कार्स आहेत त्या स्लो होतात. म्हणजे जिथं स्लो स्टेप येईल ती तुमची रेट डिटरमायनिंग स्टेप असेल. मग इथं द NO3 जो आहे तो इंटरमिजिएट आहे. इथं पहा, हा NO3 रिएक्शन मध्ये आलेला आहे का, नाही. तो कसा असेल, इंटरमिजिएट असतो. तो इंटरमिजिएट सेकंड रिएक्शन मध्ये किंवा सेकंड स्टेप जी आहे आपल्या रिएक्शनची तिथं कंझ्युम केला जातो. म्हणजे काय होतं, यूज केला जातो. ऍज CO इज नॉट इन्व्हॉल्ड इन द स्लो स्टेप. CO हा स्लो स्टेप मध्ये नाहीये, त्यामुळं तो रेट डिटरमायनिंग स्टेप मध्ये सुद्धा दिसत नाही. पहा इथं जे आपण इक्वेशन लिहिलं होतं, इथं रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 रेस टू 2. इथं CO आहे का, नाहीये. म्हणून स्लोएस्ट स्टेप मध्ये कुठंच CO नाहीये, म्हणून तो रेट डिटरमायनिंग स्टेपच्या इक्वेशन मध्ये आलेला नाही. सो अनदर एक्झाम्पल आहे इथं. टू consider the reaction 2 of NO gas plus Br2 gas, it is converted into twice of NO Br gas. आता यासाठी एक्सपेरिमेंटली आपण फाइंड आउट केलं रेट लॉ जो असेल तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Br2. ठीक आहे, जसं आपण NO चं फाइंड आउट केलं होतं NO2 प्लस CO, सेम टॉयस ऑफ NO गॅस आणि ब्रोमिन साठी सुद्धा आपण रेट काय काढला, फाइंड आउट केलेला. So because term molecular, that means try, processes are rare. जसं आपण इथं फर्स्ट बायमॉलिक्युलर आणि युनिमॉलिक्युलर साठी फाइंड आउट केला रेट, तसं 3 मॉलिक्युल्स जर रिएक्शन मध्ये भाग घेत असतील तर इथं जे तुमचा रेट असतो तो कसा असतो, हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ट्राय मॉलिक्युलर साठी ते खूप रेअर आहेत. देन दिस rate law suggests a two-step mechanism. A proposed mechanism is okay. Now see the reaction NO2 gas plus CO gas, it is converted into NO gas plus CO2 gas. So the rate law for this reaction is found experimentally to be rate is equal to K into concentration of NO2 raised to 2. आता इथं कॉन्सन्ट्रेशन NO2 चा स्क्वेअर घेतलेला आहे आपण. यावरून आपल्या असं लक्षात येतं की NO2 आणि CO हे दोन जरी रिएक्टंट्स असले तरीही रिएक्शनचा रेट हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे अँड CO ला इथं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाहीये. म्हणजे CO इट इज नेसेसरी फॉर धिस रिएक्शन. CO हा या रिएक्शनसाठी गरजेचा आहे, नेसेसरी आहे, बट इट डज नॉट अकर्स in the rate constant equation. That means the rate of reaction does not depends on the concentration of the CO. So this suggests that this reaction occurs in two step. Okay, या रिएक्शन मध्ये दोन स्टेप असतील. See the first step, the reaction is proposed for the
two-step mechanism. The step 1 is the NO2 plus NO2. It is converted into NO3 plus NO. सुरुवातीला काय होते, फर्स्ट स्टेप मध्ये NO2 चा मॉलिक्यूल अनदर NO2 च्या मॉलिक्यूल सोबत रिएक्ट होईल अँड इट इज कन्वर्टेड इंटू NO3 plus NO. This step is slow and the second step is the NO3 plus CO. It is converted into NO2 plus CO2, that is fast reaction. So here NO3, it is an intermediate which is consumed in the second step. तुम्ही पाहू शकता की NO3 हा इंटरमिजिएट फर्स्ट स्टेप मध्ये जो क्रिएट झालेला आहे तो सेकंड स्टेप मध्ये कंज्यूम होईल, म्हणजे यूज केला जाईल. सो हियर the CO is taking parts in the second step and not in the first step. The first step is the slow step, that is it is an rate determining step. That means CO is not involved in the rate equation. This is the reason why the CO is not present in the rate equation. So as the CO is not involved in the slow and rate determining step, it does not appears in the rate law. Rate law equation मध्ये CO का आलेला नाही, कारण तो rate determining step मध्ये नाही. See the diagram below. Here you can see the slowest step. Here for plaza A, इथं तुम्हाला कार्स स्टॉप झालेले दिसत आहेत, म्हणजे इथं स्लोएस्ट स्टेप असेल. ठीक आहे, जी स्लोएस्ट स्टेप असणार आहे ती तुमची रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन इज द ट्वाइस ऑफ NO gas plus Br2 gas. It is converted into twice of NO Br gas. So the rate law for this reaction is found experimentally to be rate is equal to K into concentration of NO square into concentration of Br2. Because of the intermolecular reaction, that means trimolecular processes, these are the very rare. So this rate law suggests a two-step mechanism. Okay, या रिएक्शन मध्ये दोन स्टेप मेकॅनिझम आहेत. स्टेप 1 असेल NO plus Br2, it is converted into NO Br2. This step is fast. Another step, that is second, is the NO Br2 plus NO. It is converted into twice of NO Br. It is the slowest step. Next point is the collision theory. एखादी रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी रिएक्टंट्सचं रिॲक्ट होणं गरजेचं असतं. रिॲक्टंट्स हे एकमेकांसोबत रिॲक्ट कधी होतात, व्हेन दे कोलाइड्स विथ इच अदर. ठीक आहे, इन ए केमिकल रिॲक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन अँड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही केमिकल रिॲक्शन मध्ये नवीन बॉन्ड्स तयार होत असतात आणि काही बॉन्ड्स ब्रेक होतात. जर बॉन्ड ब्रेक झाले नाही तर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होऊ शकत नाहीत. तर यामध्ये मॉलिक्युल्स रिॲक्ट होण्यासाठी त्यांचं कोलिजन हे इम्पॉर्टंट असते. दिस इज द नथिंग बट द कोलिजन थेरी. As the first thing is important, that is collision must required. Furthermore, the molecule must collide with the correct orientation and with the enough energy. आपल्याला इथं करेक्ट ओरिएंटेशन पण हवं आहे, कोलिजन तर पाहिजे, त्यासोबत करेक्ट ओरिएंटेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड अँड ऑल्सो विथ द इनफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज बॉन्ड ब्रेकेज अँड द फॉर्मेशन. In the picture you can see there is a single molecule which is reactant A and another reactant which is triplet. So here the bond making takes place between these two green molecules. Here you can see these two green molecules, bonding takes place in these two molecules and bond breaking takes place in this green and this lavender molecule. So after collision तुम्हाला products भेटणार आहेत. इथं reactants comes close to each other, they collides with each other. Here bond breaking and bond making takes place and last you can see the after collision these two products are formed. For the completion of the reaction there is a minimum amount of energy required for the reaction. जसं कोलिजन होण्यासाठी करेक्ट ओरिएंटेशन गरजेचं आहे, परत इनफ एनर्जी पाहिजे टू रिॲक्ट. सेम इथं जर समजा आपले रिॲक्टंट्स आहेत, रिॲक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्ट मध्ये होण्यासाठी तुम्हाला एक सफिशियंट एनर्जीची रिक्वायरमेंट असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी, दॅट मीन्स EA. हिअर just as like a ball cannot get over a hill if it does not roll up the hill.
with enough energy. A reaction cannot occur, same as that the reaction cannot occur unless the molecules possess sufficient energy. Reaction occur होऊ शकत नाही जर त्यांच्याकडे sufficient energy नसेल to get over the activation barrier. इथं पहा, इथं तुम्हाला डायग्राम मध्ये, इमेज मध्ये एक रिएक्टंट घेतलेला आहे आपण, मिथिल आयसोसायनाइड. मिथिल आयसोसायनाइडचं कन्व्हर्जन हे मिथिल सायनाइड मध्ये होणार आहे. मिथिल सायनाइड इज द प्रोडक्ट, आयसोसायनाइड इज द रिएक्टंट. सो जर मिथिल आयसोसायनाइडचं कन्व्हर्जन आपल्याला मिथिल सायनाइड मध्ये करायचं असेल, दॅट मीन्स रिएक्टंट्स कन्व्हर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तर त्या रिएक्टंट्सला हा एनर्जीचा बॅरियर आहे तो पार करायचा आहे, किंवा त्या रिएक्टंट्सला हा एनर्जीचा पीक पास करावा लागतो. सो this is called as the energy barrier. Okay, and the difference between these reactant molecules and these ट्रान्झिशन स्टेट, द हायेस्ट पीक इज कॉल्ड एज द ट्रान्झिशन स्टेट. इथं जे तुम्हाला हायेस्ट पीक दिसतो आहे तिथे ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स प्रेझेंट आहे. या स्टेजला आपण ट्रान्झिशन स्टेट असं म्हणतो. तर या ट्रान्झिशन स्टेट आणि जो तुमचा रिएक्टंटचा एनर्जी असेल, या दोघांमधील जो एनर्जीचा गॅप असेल त्याला आपण EA असं म्हणतो, दॅट इज एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन असेल. व्हेन द रिएक्टंट इज व्हेन पास ओव्हर through this peak, it is converted into product, that is methyl cyanide. Here you can see in the 3D picture. इथं तुम्हाला दिसू शकतं की हा जो मॉलिक्यूल आहे ब्लॅक, हा मिथिल मॉलिक्यूल आहे. ब्ल्यू कलरचा जो आहे तो तुमचा नायट्रोजन आहे. हा मिथिल आयसोसायनाइड ज्या वेळेस कन्वर्ट होतो, इथं ज्यावेळेस तो ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स मध्ये क्रिएट होतो, इथं तुम्हाला पिक्चर मध्ये दिसते की कशा पद्धतीने ते 3D मॉलिक्युल्स तयार होत असतील. इथं जो बॉन्ड आहे तो जो डॉटेड लाईनने बॉन्ड दाखवलेला आहे तो इथं आहे, म्हणजे इन बिटवीन द नायट्रोजन अँड सायनाइडच्या बिटवीन आहे. ज्यावेळेस प्रोडक्ट तयार होतो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स मिथिल सायनाइड, देन इट इज बॉन्डेड विथ द कार्बन ॲटम अँड the bond present, the bond making between the methyl carbon containing methyl group and carbon from the cyanide group. So in this way the product is formed. The high point on the diagram is the transition state. The species present at the transition state is called as the activated complex. Transition state ला जो species तयार होतो त्याला आपण activated complex असं म्हणतो. आणि ट्रान्झिशन स्टेट आणि जो रिएक्टंट आहे त्यामधील जो डिफरन्स आहे त्याला आपण ऍक्टिव्हेशन एनर्जी असं म्हणतो. रिएक्टंट मस्ट ओव्हरकम दिस द transition state, and the difference between the reactant energy and product energy, it is called as the delta E. Next one is the Arrhenius equation. Arrhenius developed a mathematical relationship between the K and A, in which EA is the activation energy, where A is the frequency factor, EA is the activation energy in equation, K is the equilibrium constant, and R is gas constant, and T is the absolute temperature. So taking the natural logarithm of both sides, the equation becomes ln of K is equal to minus EA upon RT plus ln of A. This equation is similar to the y is equal to mx plus b, or this equation in the form of y is equal to mx plus b. When K is determined experimentally, K हा आपण experimentally find out करतो. जर आपण तो K डिफरंट टेम्परेचरला फाइंड आउट केला तर EA ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो फ्रॉम प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ ln ऑफ K वर्सेस 1/T. EA ची व्हॅल्यू जर आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला ग्राफ प्लॉट करावा लागेल ln ऑफ K वर्सेस 1/T. Next, see the catalyst. Catalyst is the substance which increases the rate of reaction. We know that catalyst always increases rate of the reaction without taking parts in the reaction. So here catalyst increases rate of reaction, we know, but how it is increases the rate of reaction without taking part in the reaction? So catalyst decreases the activation energy barrier. इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत आहे दोन रिएक्शन घेतले आहेत मी. सपोज पहिली जी रिएक्शन आहे ती अनकॅटलाइज्ड साठी असेल. रेड कलरचा जो पीक आहे तो अनकॅटलाइज्ड रिएक्शनचा आहे, ब्लू कलरचा जो असेल तो कॅटलाइज साठी आहे. मग एक रिएक्शन आहे आपल्याकडे 2H2O2 प्लस टॉइस ऑफ Br मायनस प्लस 2H प्लस. ओके, इट इज कन्वर्टेड
into product, that is twice of H2O plus O2 plus twice of Br minus plus twice of H plus. इथं जी तुम्हाला अनकॅटलाइज्ड रिएक्शनसाठी एनर्जीचा बॅरियर आहे तो हाय आहे. ओके, जर समजा तुम्ही कॅटलिस्ट यूज केला तर तो बॅरियर कमी होतो, म्हणजे जो ॲक्टिवेशन एनर्जी आहे तो कॅटलिस्ट काय करतो, डिक्रीज करण्यासाठी हेल्प करतो. ठीक आहे, मग जी तुमचा पीक असेल तो अनकॅटलाइज्ड पेक्षा लोअर भेटणार आहे तुम्हाला. So catalyst changes the mechanism by which the process occurs. See the mechanism of the catalyst here. Catalyst काय करतो तर जे रिॲक्टंटचे मॉलिक्युल्स असतो त्यांना होल्ड करतो, होल्ड करून बॉन्ड ब्रेकिंग आणि मेकिंग साठी हेल्प करतो बाय डिक्रीजिंग द ऍक्टिवेशन एनर्जी बॅरियर, that is by decreasing the peak, and lastly it is converted into product. One way a catalyst can speed up a reaction by the holding the reactants together and helping bonds to break. Next is the enzymes. See, enzymes are the catalyst we know which is present in the whole biological system. In living organisms, enzymes are present. Then see, the mechanism of the enzyme is the key lock mechanism. इथं तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसत आहे की जो तुमचा एन्झाइम आहे तो ब्लू कलरचा आहे. एन्झाइम काय करतो तर कॅटलिस्ट म्हणून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्या प्रोसेस होत असतात, ज्या रिएक्शन डेली आपल्या शरीरामध्ये होत असतात बॉडीमध्ये, त्यांच्यामध्ये एन्झाइम हा कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होतो. कॅटलिस्ट काय करत असतो, तो जे सबस्ट्रेट असेल त्या सबस्ट्रेटला ऍक्टिव्ह साइड प्रोव्हाइड करतो. ऍक्टिव्ह साइड प्रोव्हाइड केल्यानंतर सबस्ट्रेट हा की आणि लॉक या सिस्टीमने त्यामध्ये फिट होतो. ज्यावेळेस तो फिट होतो त्याचा कॉम्प्लेक्स तयार होतो, दॅट इज एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म अँड एन्झाइम इज कन्वर्टेड द प्रोडक्ट्स. ओके, लास्टला एन्झाइम काय करतो तर सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन हे प्रोडक्ट मध्ये करतो. या जे मॉडेल आहे याला आपण की अँड लॉक मॉडेल असं म्हणतो. हिअर युअर chemical kinetics topic is over. Let us discuss some questions. First, the rate of chemical reaction tells us about dash dash. आता रिएक्शनचा रेट तुम्हाला काय सांगतो तर फर्स्ट ऑप्शन असेल तुमचा द रिएक्टंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, सी असेल हाऊ स्लो फास्ट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, आणि डी नन ऑफ. आता इथं नेहमी लक्षात ठेवायचं की केमिकल रिएक्शनचा रेट तुम्हाला काय इन्फॉर्म करतो किंवा काय टेल्स करतो तर रिएक्शन किती स्लो होत आहे किंवा किती फास्ट होत आहे, तुम्हाला टायमिंग समजतं त्या रिएक्शनचा रेटवरून. त्यामुळे तुमचं आन्सर असेल, युअर आन्सर विल बी द सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इज युनिट. समजा एक रेट इक्वेशन मध्ये रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर युनिटी असेल देन द रेट इज इक्वल टू डॅश डॅश. इथं तुमचं ऑप्शन असेल स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट, बी असेल ॲव्हरेज रेट कॉन्स्टंट, सी असेल इन्स्टंटेनियस रेट. तर इथं लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस रिएक्शनचा रेट इक्वेशन मध्ये रेट इक्वेशन हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंटच्या युनिटी असेल तर रेट जो असतो रिएक्शनचा इज इक्वल टू ऑलवेज स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट, तो स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंटला इक्वल असतो. त्यामुळे तुमचा आन्सर असणार आहे ए. नेक्स्ट, द ॲव्हरेज रेट अँड इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन आर इक्वल टू डॅश डॅश. ॲव्हरेज रेट आणि इन्स्टंटेनियस रेट हे इक्वल कधी असू शकतात, ॲट स्टार्ट, ॲट एंड, द मिडल, नो. हे रिएक्शनचा रेट आणि ॲव्हरेज रेट आणि इन्स्टंटेनियस रेट हे ज्यावेळेस दोन्ही रेट्स जे आहेत हॅव ए टाइम इंटरवल इक्वल टू 0, दोघांचा इक्वल टाइम इंटरवल हा 0ला इक्वल असेल त्यावेळेस ते दोन्ही इक्वल्स असतात, म्हणजे ॲव्हरेज रेट आणि इन्स्टंटेनियस रेट. सो तुमचं आन्सर असेल डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर. रिमेंबर, ऑर्डर ही होल नंबर नाहीये, ती फ्रॅक्शन असू शकते किंवा 0 सुद्धा असू शकते. मग पहिलं जे फर्स्ट सेंटेन्स जे आहे तेच तुमचं इनकरेक्ट आहे, तुम्हाला इनकरेक्ट फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे ऑब्विसली ऑल थ्रीज आर करेक्ट असतील. सो युअर आन्सर विल बी द ए. नेक्स्ट, द रेट कॉन्स्टंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन्स हॅज युनिट. 0 ऑर्डर साठी युनिट आता आपण डिस्कस केलेलं आहे सुरुवातीलाच, ते असणार आहे तुमचं मोल, लिटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स. सपोज द रिएक्शन आहे एका रिएक्शन मध्ये 2A plus B इट इज कन्वर्टेड इंटू ATB. इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज डबल, समजा तुम्ही एचं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलं अँड दॅट ऑफ बीच हाफ केलं, बीचं जर हाफ केलं तर इथं जो रेट आहे तुमचा A वरती डिपेंड आहे, त्यामुळं
जर एचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही डबल केलं तर ऑब्व्हियसली तुमचा रिएक्शनचा रेट हा डबल होणार आहे. ठीक आहे, इट इज इन्क्रीज बाय 2 टाइम. त्यामुळे तुमचं ऑप्शन तुम्हाला दिलेले आहेत, इन्क्रीज बाय 2 टाइम्स, इन्क्रीज बाय 4 टाइम्स, decrease 2 times, remains the same. So your answer will be the A. Next, when the rate of the reaction is equal to rate constant, the order of the reaction, the rate आणि रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंटला इक्वल असेल तर तुमची जी ऑर्डर असते ती 0 असते. रिमेंबर, ऑप्शन तुम्हाला 0, फर्स्ट, सेकंड दिले, थर्ड दिले, तर तुमचा आन्सर असेल 0 ऑर्डर. देन नेक्स्ट सी, द रोल ऑफ कॅटलिस्ट इज टू चेंज डॅश डॅश. जिप्स ऑप्शन आहे, जिप्स एनर्जी, एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आता आपण स्टडी केल्याप्रमाणे की जो रोल ऑफ कॅटलिस्ट आहे इज टू चेंज द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. आपण पाहिलं की कॅटलिस्ट काय करतो, जो हायेस्ट एनर्जीचा पीक आहे तो डिक्रीज करतो. सो युअर आन्सर विल बी द 3, दॅट इज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट इज द in the presence of a catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction is a dash dash. कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्स मध्ये हीट इव्हॉल्ड किंवा ऍब्सॉर्ब असेल ती इन्क्रीज होते का, डिक्रीज होते का, रिमेन्स अनचेंज्ड असेल, किंवा ऑप्शन लास्ट असेल तुमचा मे इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. तर इथं रिमेन्स अनचेंज्ड, इथं हीटचा काही एक संबंध येत नाही. कॅटलिस्ट हीटला अजिबात अफेक्ट करत नाही, म्हणजे रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, थँक्यू.